observe ಮಾಡಿ. In our previous class we started a new chapter, that is relations and functions. Relations and functions. Important chapter in here. Okay. Marks weightage is about 9 marks. 1 mark 1 question, 2 mark 1 and 3 marks 2 questions ಬರುತ್ತೆ according to previous blueprint. But ಈ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 9 to 10 marks ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Important chapter. The basic definition you have to know is what do you mean by Cartesian product? Cartesian product ಅಂದ್ರೆ Cartesian product. This name itself ಹೇಳ್ತಾರೆ. Product means we have to multiply two sets ಇಲ್ಲಿ. Two numbers na multiply ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. Similarly two sets. Like A and B are any two non-empty sets. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like A and B are any two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is represented like this. That is A cross B. It is again a set of all elements. Set of all ordered sets. Cartesian product of A and B is nothing but the set of all ordered pairs whose first element belongs to set A and second element belongs to set B. That is A belongs to A and B belongs to B. Okay, this is the definition of Cartesian product. When we say that the two functions, two ordered pairs are equal, if this is one ordered pair and idokke ordered pairs anta helthivi. Okay, the two numbers na within a open bracket barade, we call it as ordered pairs because pair ಮಾಡಿದ್ವಿ two numbers na. ಇಲ್ಲಿ x and y and a and b ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. In case ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ if x y z, this we call it as ordered triplets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, but ordered triplets ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, so ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. just ordered pairs ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We say that two ordered pairs are equal when their corresponding elements are equal. Corresponding elements and the first element must be equal to first element, second element of first ordered pair is equal to second element of second ordered pair ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, these two ordered pairs are equal. If n of a is equal to, it will be p. Number of elements in set A is equal to p itu, and number of elements in set B is equal to q iದ್ರೆ, then what is the total number of elements in A cross B? It is P into Q. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆಲ್ಲ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. P into Q ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ Cartesian product ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 sets ಇರಬೇಕು. For example, if A is infinite set and B is finite set ಆದ್ರೆ, then Cartesian product is also infinite ಆಗುತ್ತೆ. If both are infinite set, then also it is infinite ಆಗುತ್ತೆ. So Cartesian product ನಮಗೆ finite number of elements ಇರಬೇಕು. ಆ finite set ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ both A and B must be finite set ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 mark is an important question. And if n of a is equal to some 3, n of b is equal to some 4, what is the total number of elements in its Cartesian product ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 is a 12. Okay, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು? 5 ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 5th one ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, ನಾನು ಓದೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, 6th one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In exercise 2.1, 6th question. Sixth one. If A cross B is equal to, if A cross A problem, if A cross B is equal to the ordered pairs A comma X comma A comma Y B comma X
B comma Y. Find A and B. Find A and B. Very good. Just ನೋಡಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಬರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟೇ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟೇ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ the set of all second elements, that is x comma y. ಇಷ್ಟೇ. ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is 7th one. 7th question. Let A is equal to 1 comma 2. Set 1 comma 2. You have to write within a flower bracket. Set B is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. C is equal to 5 comma 6. And D is equal to 5 6 7. 6 comma 7 comma 8. Next question continue ಮಾಡಿ. Verify that. Very important problem ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 99% ಕೇಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನು. ವೆರಿಫೈ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತರ ಇದೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. A cross B intersection A cross C. Very good. A cross C. The first question. Second one. A cross C is subset of B cross D. A cross C is subset of B cross D. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. A is equal to B is equal to C and D ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS ಆರ್ RHS. ಫಸ್ಟ್ LHS ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದಾಗ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. LHS ಅಥವಾ RHS ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS that is equal to A cross B intersection C. What is your set A? 1 and 2. 1 comma 2 cross
ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು RHS ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸಿಡರ್ RHS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. LHS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟು RHS ಇವತ್ತು A cross B ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ A cross C. Okay, A cross B ನೋಡಿ, that is RHS is equal to A cross B ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ಇದೊಂದು A cross B. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A cross C ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. ಅಮಂಗ್ ದಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, A cross B ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. A cross B is 1, 1, 2. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Intersection. Second set, that is A cross C. These two set consider ಮಾಡಿ. 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. The intersection means the element must belong to both A and B. Intersection of A and B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ intersection of these two set ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ನೋ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್, therefore it is empty. Therefore LHS is equal to RHS and hence A cross of B intersection C is equal to A cross B intersection A cross. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಕೂಡ 11 ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1 ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 1 ವ್ಯೂ ನಾನೇ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. 1 or 2 ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೌಟ್ ಏನು ಕೇಳೋದಂತ ಏನು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, A cross B subset of B cross D or not ಅಂತ ಇದೆ. You have to check whether this is subset of this set or not. So that ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು A cross B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B cross D ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ A subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, to say A is subset of B, every element of A are also in B ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ this is subset of this ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ every ordered pairs which are in this set are also belongs to this set ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, A cross C. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A cross C, that is 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. Subset of B cross D ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ B cross D is equal to B cross D ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8,
2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 1, sorry, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Next 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೋಮಾರಿಗಳು ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಡಿ. ಹಂಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದೆ ನಾನೇ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6 ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 2, 5, 2, 5, 2, 6, 2, 6 ಇದೆ. Every element of or every ordered pair in A cross C are also in B cross D. Are also in B cross D. Therefore, A cross C is subset. You see ala, it is subset of B cross D. Itu ni answer. Okay. Next, example third ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Example ಏನು? Example third ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Example 3 ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು 4 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ನೋಡಿ, 4 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ 3,7 ಇದು 3,6 ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಡ್ದೇ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನೀಗ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3 and b is equal to 3, 4. b is equal to 3, 4 and c is equal to 4, 5, 6. c is equal to 4, 5, 6. Find the first question. Find the value of another ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, A cross of B intersection C.
question. A cross B intersection A cross C. Third question. A cross B union C. Fourth one. A cross B union A cross C. First one ಮಾಡಿ try ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ common element is 4. Okay, ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. A ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು, ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು, ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 1,4 2,4 and 3,4 ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A cross B intersection A cross C. ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, A ಕ್ರಾಸ್ B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. A ಕ್ರಾಸ್ B ಏನಂದ್ರೆ 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,3 1,4 2,3 2,4 next 3,3 3,4. This is your A cross B. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, intersection A cross C. Intersection A cross C. So 1,4 1,5 1,6 2,5 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6. So intersection ಇರೋದ್ರಿಂದ the ordered pairs which belongs to both these sets ತಗೋಬೇಕು. 1,4 2,4 2,4 3,4. So your answer is 1,4 2,4 and 3,4. Similarly third ಮತ್ತೆ fourth ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x and y ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ x is equal to, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to
5/3, 1/3. ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x and y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದೆ, ನೋಟ್ 2 ಬರ್ಸಿದೆ. ಏನಂತ? 2 ordered pairs are equal when the corresponding elements are equal. ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. 2 ordered pairs are equal ಆಗುತ್ತೆ when the corresponding elements are equal. So first element must be equal to the first element. Second element of first ordered pair is equal to second element of second ordered pair ಆಗಿರಬೇಕು. So this implies direct again ಬರ್ಕೋಬಹುದು x/3 plus 1 is equal to 5/3 and y minus 2/3 is equal to 1/3. Okay, next to LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ಏನಿ ಸೈಡು 3 is your LCM, that is x plus 3/3. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ LCM ತೆಗೆಯೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 3 is 3 into 1 is 3, which is equal to 5/3. 3 get cancelled. X plus 3 is equal to 5. Therefore, your x is equal to 2. That is 5 minus 3 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, y value find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ again 3 is a LCM. 3 5 minus 2. Okay, which is equal to 1/3. 3 get cancelled. 3y is equal to 1 minus 2 ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 is 3. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, y is equal to 0 ಬರೀತಾರೆ ಫೈನಲ್. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು 3 1s, ಸೊ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3 ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 get cancelled, which is equal to 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x and y ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x and y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8th ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. A and B are 2 ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 2 and 3 4. ರೈಟ್ A cross B. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A cross B. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಫೈಂಡ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ A cross B ಹ್ಯಾವ್? 16. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 power 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ n of A is equal to some 6, the number of element in A is 6 ಇದ್ರೆ, then total possible subsets are 2 power 6. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1 2, ದಟ್ ಈಸ್ n of A is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ B is also equal to 2 ಇದೆ. Therefore, your Cartesian product elements 2 into 2 is 4 ಇದೆ. But question ಕೇಳಿರೋದು how many subsets will A cross B have? How many subsets ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ A is equal to 1, 2. Let A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. Write A cross B. Right? A cross B. 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ A cross B ಹ್ಯಾವ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ A cross B ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಲಿ, ಇಫ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 power 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ A cross B is equal to 4.
11. Therefore, total possible subsets are least ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ the number of total possible subsets ಏನು ಬರುತ್ತೆ. Therefore, number of possible subsets is 2 power 4. 2 power 4 16. Very good. 2 power 4 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 2 into 2 into 2 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ them ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಅದೇನದು ವೈಟಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೈಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಡ್ಯಾಮ್ ಶೂರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು. 1 hour ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ CET-ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ನಿಧಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ there are 16 subsets. They are ಯಾವ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ first one is empty because empty set is subset of all the sets. So first empty set mention ಮಾಡ್ತೀನಿ, comma set containing first element, first ordered pair. Singletons ನ first ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Second one, third one, that is 2, 3. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 2, 4, 5 ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಇದೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2, 2 ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1, 3, 1, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 3, 2, 3. ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ದಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಪೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟ. 1, 3, 2, 1, 3, 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 4, 2, 3. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೇ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1, 3. ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ with this. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ with this and with this. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3 ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1, 3, 2, 4 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಸೆಟ್ಟು, ಸಾರಿ ಇದೊಂದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. 2, 3, 2, 4. ನೋಡಿ, 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3, 3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1, 3,
ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1, 4, 2, 3, 2, 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 2, 4, 1, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1, 3. 1, 3. ಇದು 1, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2, 4, 1, 3, 1, 4. ಇದೆಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ. ಸೊ 2, 4 ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. 3, 3 ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ 3 ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಡಿ, ದೀಸ್ 3 ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಡಿ, ದೀಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ. 2, 4, 1, 3, 1, 4. Next to that set, the set itself is a subset of every set. So ಇದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ 16 ಇರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ? Okay, write the next question. 9th one. If A and B ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ Okay, next question ನೋಡಿ. Question number 9. That A and B are any two sets. N of A is equal to 3 and N of B is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And ನಿಮಗೆ 3 ಆರ್ಡರ್ ಪೇಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You have to write remaining 2 ordered pairs. Okay, question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That A and B are any two subsets, sets such that A and B are any two sets such that ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. N of A is equal to 3. 9th question ಅಲ್ಲ. N of A is equal to 3. N of B is equal to 2. If x, 1, question already ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಲಾ? If x, 1, y, 2, y, 2, z, 1 are in A cross B. Are in A cross B means these 3 are elements in A cross B. Not subsets, they are elements. Therefore, one belongs to symbol use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These 3 are in A cross B. So next question, find A and B where x, y, z are distinct elements. Distinct ಅಂತಂದ್ರೆ they are not equal ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, you have to write A and B. What is your set A? The set of all first element of an ordered pair, x, y and z. And ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ n of 3 n of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? Very good. All the ordered pairs are not given here because total number of ordered pairs ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 2s are 6 ಇತ್ತು. Okay, ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ p, 1, q, 1 ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ n of a must be 3, x, y, z ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, b is equal to it is set of all second elements of an ordered pair 1, 2. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? x, 1, x, 2.
ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y, 1 ಬರ್ದಿಲ್ಲ and z, 2 ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The Cartesian product A cross A, the Cartesian product A cross A has 9 elements. The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found minus 1, 0 and 0, 1. Minus 1, 0 and 0, 1. Find set A and remaining elements of A cross A. Find set A and remaining elements of A cross A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So just observe ಮಾಡಿ, A cross A has 9 elements ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that set A must have 3 elements and set again same set A and A ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ A and A cross B ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ A cross ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ A cross A has total 9 number of elements is nothing but your each set n of A and n of A value must be equal to 3 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -1, 0, 0 and 1. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -1 to 0 ಅಂದರೆ -1 is connected to 0. Okay, 0, 1 is 0 is connected to 1. These two sets are equal ಅಂತಂದ್ರೆ here +1 also ಈ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು and -1 ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So that set A is nothing but very good, -1, 0, 1. Total number of ordered pairs is 9. ನಿಮಗೆ 2 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 ಬರೀಬೇಕು. Therefore the remaining ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Therefore the remaining ordered pairs are so ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ. -1 to 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, -1 to +1, -1 to +1, -1 to -1 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ -1 to -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 to 0, 0 to 0, 0 to +1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0 to +1. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. 0 to -1, 0, -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 0. 1, 0 is not equal to 0, 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು? ಸೊ 1, 0, 1, 1, 1, -1. This is a set of all remaining ordered pairs. Okay, this completes your exercise 2.1 and ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸೆಟ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ರಿಯಲ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂದನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ.
relation is a subset of Cartesian product. If A and B are any two non-empty sets, then a relation from A to B is a subset of Cartesian product, which describes the relationship between first element and second element of an ordered pair ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ A be a set containing 1 and 2 and B is another set containing 2 and 4. Okay, let R be the relation. Roster formula ಅದು ಬರೀಬಹುದು, or we can write it in set build up form. R is a set of X such that